ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم ڈویژن کی سمری پر درآمدی گیس کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دے دی۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمت $2.5 فی MMBTU اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ ملک میں مہنگائی کا نہ رکنے کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی کابینہ نے کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس $6.5 کے بجائے $9 MMBTU دی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق گیس کی قیمتوں میں اضافہ 15 نومبر 2021 سے 31 مارچ 2022 تک کیا گیا۔ دستاویز میں بتایا گیا کہ کابینہ نے برآمدات انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمت برقرار رکھنے کی منظوری دی، جبکہ جنرل انڈسٹری کے لیے قیمت $6.5 MMBTU برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہر سال ملک میں گیس کی پیداوار میں 9% کمی ہو رہی ہے۔ LNG کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ موسم سرما میں گیس کی بلا تعطل سپلائی جاری رکھنا مشکل ہے۔ موجودہ موسم سرما میں گھریلو پاور اور کھاد سیکٹر کی طلب بڑھ چکی، سپلائی یقینی بنانے کے لیے LNG درآمد کرنا پڑ رہی ہے۔ بجلی کے بعد گیس صارفین کے لیے بھی بری خبر آ گئی۔ قیمت میں اضافے کی درخواست تیار کر لی گئی۔ سوئی ناردرن گیس کی اوسط قیمت میں 157.5% اضافے کی درخواست تیار کی گئی ہے۔ درخواست رواں مالی سال کی ریونیو ضروریات کی مد میں اوگرا کو دی گئی ہے۔ اوگرا گیس کی اوسط قیمت میں $907.75 فی MMBTU کی درخواست پر 1 دسمبر کو لاہور میں سماعت کرے گا۔ CCP کوکنگ آئل اور گھی سیکٹر میں قیمتوں کے غیر معمولی اضافے پر دوبارہ انکوائری شروع کرے گا۔ سپریم کورٹ سے CCP کو خوردنی تیل اور گھی انکوائری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی معطلی کے بعد انکوائری دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسابقاتی کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا، پاکستان سپریم کورٹ نے 22 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے CCP کو انکوائری مکمل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ 30 جولائی 2020 کو CCP نے ڈیجیٹل اور ویجیٹیبل آئل اور گھی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کا نوٹس دیتے ہوئے کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت بادی النظر میں خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے لیے انکوائری شروع کی تھی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو جھوٹی ثابت ہوئی۔ مریم نواز نے جعلی آڈیو ویڈیو بنانے کے لیے ٹیم تیار کر رکھی ہے۔ آڈیو کے تمام کردار سامنے آنے چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں، جب بھی کیس چلتا ہے نون لیگ عدالتوں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ مریم نواز کا رویہ ہمیشہ سے ہی منفی رہا۔ جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں اس میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ رہا، جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا، ان کی فیک لیکس کریٹ کروانا، پھر ایک انہوں نے ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ فیک لیکس تیار کرتی ہیں، اور اس کو یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی فیک ویڈیوز کریٹ کر کے ان کا خیال ہے کہ ججز ہوں اور جو باقی خبرین ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ ساری ویڈیو ایک جعلی ثابت ہوئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤ میں لے کے آئیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آڈیو میں آواز سابق چیف جسٹس کی نہیں۔ مجھے تو انصاف چاہیے۔ آپ آڈیو کا فورنزک کروائیں یا جو مرضی کروائیں۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی بھی ڈٹ گئے، کہا نواز شریف اور مریم نواز کو سازش کے تحت سزا دی گئی۔ حکومتی وزیر اور مشیر اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے تو انصاف چاہیے۔ آپ سارا دن فورنزک انالیسس کرائیں، جو مرضی کرائیں۔ جو آواز ثاقب نثار صاحب کی ہے، جس کے نتیجے میں مجھے آپ نے کنوکٹ کیا، 3 سال کے وزیر اعظم کو، ہماری بہن مریم نواز کو کنوکٹ کیا، آج وہ سپریم کورٹ جو اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ سکتا ہے، کیا وہ اس بات کا سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتا؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں انصاف کے لیے کس کے پاس جاؤں گا؟ آج ملک میں کوئی ادارہ ہے جس پر پاکستان کے عوام یقین کر سکتے ہیں؟ حکومت مخالف اتحاد نے مشترکہ اجلاس میں کی گئی قانون سازی کو پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق قرار دے دیا۔ سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، پارلیمان کی تاریخ میں ایسا مذاق پہلے نہیں ہوا۔ نواز شریف کو عدالتی فیصلے پر نااہل قرار دیا گیا۔ اپنے گھر کی گواہیوں سے عدالت پر سوالات اٹھے ہیں۔ عدلیہ کو دوبارہ اعتماد بحال کرنا ہوگا۔
पी डी एम का आइंदा सरबराही इजलास 6 दिसंबर को होगा। ऐसे कवानीन पास किए गए जो इससे पहले किसी एक ऐवान में पेश नहीं किए गए थे। पार्लियामान की तारीख में इस तरह की कानून साजी के साथ मजाक पहले कभी नज़र नहीं आ रहा। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ माजी में जो अदालती फैसले आए और जिनके ज़रिए उनको नाअहल करार दिया गया, अपने घर की गवाहियाँ, इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर बहाल करना होगा। पीडीएम का सरबराही इजलास 6 दिसंबर को दोबारा होगा। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं मौलाना फजल रहमान पिछले 3 साल में सबसे बड़े सियासी बेरोजगार हैं जो हर हुकूमत में इक़्तिदार के मज़े लेते रहे। इजलास का नतीजा 0 बराए 0 निकला। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि आर या पार वाले बुरी तरह ख्वार हो रहे हैं। पीडीएम के नाम ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतशार फैलाने वाले पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पर वजाहती बयान जारी कर दिया। कॉन्फ्रेंस में शरीक किसी मुकर्रर के ख्यालात की तौसीक नहीं करते। एलामिया सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक कॉन्फ्रेंस से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। किसी ऐसे मुकर्रर को मदऊ नहीं किया गया था जिसकी कानून में मुमानियत हो। पैमरा ने चंद अफराद पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन उनके अवामी खिताब पर पाबंदी नहीं है। आज़ादी इज़हार राय जमहूरी अमल के लिए बहुत अहम है। कॉन्फ्रेंस हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया और मीडिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश थी। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। हुकूमत ने रवां माली साल जुलाई से अक्टूबर 3 अरब 89 करोड़ डॉलर कर्जा लिया। बाहमी मुआहिदों के तहत 12 करोड़ 2 लाख डॉलर, जबकि मल्टीलेटरल माली इदारों से 1 अरब 86 करोड़ डॉलर कर्ज लिए गए। हुकूमत 4 माह में कितनी मकरूज हुई, इक़्तिसादी अमूर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई तक अक्टूबर 3 अरब 99 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल किया। कमर्शियल बैंकों से 86 करोड़ 64 लाख डॉलर का कर्ज, जबकि मुख्तलिफ ममालिक और मल्टीलेटरल अदारों से 11 करोड़ 81 लाख डॉलर की ग्रांट्स हासिल की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर के दौरान चीन से 7 करोड़ 33 लाख रुपए कर्ज हासिल किया गया। इसी तरह से जुलाई से अक्टूबर अमरीका से पाकिस्तान को 2 करोड़ 59 लाख डॉलर का कर्ज मिला। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 58 करोड़ 10 लाख डॉलर, जबकि इस्लामिक डेवलपमेंट फंड से पाकिस्तान को 44 करोड़ 63 लाख डॉलर कर्ज मिला। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीलेटरल अदारों से 1 अरब 86 करोड़ डॉलर का कर्ज हासिल किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक हुक्मरानों ने टैक्स कल्चर को फरोग नहीं दिया। साबिक अदवार में लोग टैक्स चोरी को नेक काम समझते थे। साबिक हुक्मरानों ने बैरून मुल्क दौरे पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का FBR तकरीब से खिताब, कहा टैक्स ना देने का शिकवा करता हूँ। तरक्की याफ्ता ममालिक में टैक्स चोरी का सोचा भी नहीं जा सकता। अब मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, इसलिए कर्जा लेना पड़ता है। जो हमारी रूलिंग एलीट थी उसने कभी भी पाकिस्तान में टैक्स कल्चर डेवलप नहीं होने दिया। टैक्स कल्चर बना ही नहीं कभी भी। यानी टैक्स चोरी करना एक लोगों के लिए बुरी चीज लोग समझते नहीं थे। जब एक हुक्मरान कोई ये हो ही ना कि मैं लोगों का टैक्स का पैसा खर्च कर रहा हूं, तो लोग भी फिर उस हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे, वो कल्चर नहीं डेवलप होगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। CDWP ने 61 अरब रुपए से जायद मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी। मज़कूरा मंसूबों में तिजारत, सनत, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मंसूबे शामिल हैं। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान की ज़ेर सदारत CDWP का इजलास। CDWP ने ग्वादर में 22.65 करोड़ से मुश्तरका बार्डर मार्केट, कैच में 18 करोड़ से जायद के मुश्तरका बार्डर मार्केट और पनगोर के इलाके घेदी में 18 करोड़ से जायद के मुश्तरका बार्डर मार्केट की मंजूरी दे दी। ये मार्केट्स दोनों जानब से मुसावी रकबे पर कुल 40,000 मरबा मीटर पर मुहित होंगी। मंजूरी दिए जाने वाले मंसूबों में रावलपिंडी रिंग रोड बांध से थेलियां तक 38.3 किलोमीटर का 23 अरब से जायद का मंसूबा और लई एक्सप्रेस वे राइट ऑफ वे के लिए 750
50 कनाल अराजी की खरीदारी का मंसूबा भी शामिल है। राइट ऑफ वे के लिए अराजी की खरीदारी का मंसूबा 24.96 अरब रुपए मालियत का है, जबकि लई एक्सप्रेस वे से 16.5 किलोमीटर तवील कटारियां पुल से दरिया स्वां तक तवील होगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 12 अरब 8 करोड़ मालियत का 10th एवेन्यू का मंसूबा एक्नी को भिजवा दिया। ये मंसूबा IJP रोड को श्रीनगर हाईवे से जोड़ेगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शादिया मरी ने कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत IMF से मुआहिदा पार्लियामान में पेश करे। इमरान खान कहते थे खुदकुशी करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने खुदकुशी नहीं की, 22 करोड़ आवाम को छोड़ दिया है मुश्किल हालात में। आसिफ अली जरदारी से बुग़्ज़ की वजह से पाक ईरान गैस पाइपलाइन को ख़त्म किया गया। बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करने का फैसला करके अवाम दुश्मनी का सबूत दिया गया। मुल्क पर नालायकों के टोले को मुसल्लत करने से तबाही पर तबाही आ रही है। नालायक लाडले को नहीं निकाला गया तो तबाही पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार हो गई। सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर अयूब आफरीदी वज़ीर आज़म के मुशीर मुक़र्रर कर दिए गए। चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी से शौकत तरीन की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी ने अयूब आफरीदी का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। सेनेटर अयूब आफरीदी कहते हैं, मेरी सेनेट की नशिस्त वजीर आजम की अमानत थी, खुशी के साथ वापस कर दी। अगर वजीर आजम कोई और जिम्मेदारी नहीं भी देंगे तो कोई एतराज नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले इसकी ख्वाहिश का इजहार किया था और मैंने उस वक्त उनको अपना इस्तीफा पेश किया था, लेकिन चूंकि ज्वाइंट सेशन थी फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ा इंतजार करें। ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, अगर न भी देंगे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, अगर देंगे तो इंशाल्लाह हम मुल्क को कौम की खिदमत के लिए हाजिर। चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सेनेटर अयूब आफरीदी वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी। सेनेटर अयूब आफरीदी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अयूब आफरीदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। फयाजुल हसन चौहान उस्मा बुखारी के शहर में गिरफ्तार, जेल जाने के लिए भी तैयार। पंजाब असम्बली राहदारी में उस्मा बुखारी और फयाजुल हसन चौहान का फिर आमना सामना हुआ। उस्मा बुखारी ने कहा, चौहान साहब जेल में अपने लिए सेल बना लें। जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने कहा, उस्मा अगर जेल भेजे तो जेल जाने को तैयार हूँ। उन्होंने हिना भट्ट और उस्मा बुखारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशकश भी की। और आप हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये अपना वाफिज ज़मीर बयान करें, हम अपना वाफिज ज़मीर, ठीक है ना। यार मिनिस्टर और कह रही है पोर्टफोलियो, उन्हें मिनिस्टर को कह रही, और देखो उस्मा कह रही है मिनिस्टर को कह रही है पोर्टफोलियो लेकर आओ। अब इसमें मैं क्या कहूँ, इसमें मैं क्या कहूँ। अच्छा, अभी भी चैलेंज कायम है, अभी भी चैलेंज कायम है। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा, ये अपोजिशन फिर वो हाईलाइट होती है। उस्मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अलामा शबीर हसन मीसवी कहते हैं, हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मुल्क में महंगाई, लाकानूनियत और बेरोज़गारी ने आवाम से उनका सुख चैन छीन लिया है। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल अल्लामा सैयद नाजर अब्बास तकवी और मरकजी सेक्रेटरी इतलात जाहिद अली अखुनजादा के हमरा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम आए रोज महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुक्मरानों की जानिब से सब अच्छा है कि रिट से अवाम ये सोचने पर मजबूर है कि हुक्मरानों के पास उनकी फलाह व बहबूद का कोई प्रोग्राम नहीं। महंगाई उस हद तक पहुंच गई है कि अब खुदकुशियां शुरू हो चुकी हैं। महंगाई की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन हमें ये ना कहा जाए कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही। आई नो इट वेरी वेल। आवाम को हर सूरत रिलीफ मिलनी चाहिए, एंड ये जुमला कि ऑल इज़ वेल इज़ नॉट करेक्ट, नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को तमाम आईनी हुकूक दिए जाने चाहिए और इससे कम किसी भी कदम पर राजी नहीं होंगे। हमारी जद्दोजहद जारी थी, जारी है और इन तमाम हुकूक के मिलने तक जारी रहेगी। रियासत से और हुकूमत से ये तकाजा करूंगा कि मुतवज्जे रहें, कौन हैं जो कौम को तकसीम करना चाहते हैं,
کون ہے جو فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دینا چاہتے ہیں، کون ہے جو اس آگ کو بجھا کر دہشت گردی کو ختم کر کے اتحاد و وحدت کا پیغام دے رہے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے آئینی حقوق سے روکا گیا اور یہ FIR واپس نہ لی گئی تو ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گے، کوئی غیر آئینی کام نہیں کریں گے، کوئی ہم دھوس دھمکی نہیں دے رہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہم مہذب قوم ہے، اپنا حق لینے کے لیے جب سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر حکمرانوں کے لیے مشکل ہوگی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عوام کو ان کے بنیادی شہری حقوق سے محروم کرنا حکومت کا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ محرم الحرام میں متعدد مجالس و جلوس اعضاء پر FIR کا اندراج عوام کے بنیادی شہری حقوق سلب کرنے کی مثال ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اوورسیز پاکستانی انٹرنیٹ ووٹنگ کے قانون پر عمل درآمد کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے۔ وفاقی وزراء کہتے ہیں 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تارکین وطن اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور تارکین وطن کو ووٹ کا حق کوئی احسان نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی بات پر سیاسی مخالفین کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا پوزیشن پر وار، کہا تارکین وطن کا دل ہمیشہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ شہباز شریف نے ماضی میں شکاگو کے ڈاکٹر کو جھوٹی رپورٹ دینے کا کہا۔ اوورسیز ووٹ کا حق مانگیں تو کہا جاتا ہے انہیں سیاست کی سمجھ نہیں۔ احسن اقبال اپنے بیٹے کو بیرون ملک سے بلوا کر یہاں الیکشن لڑواتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آئی ووٹنگ قانون پر عمل درآمد سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کے نام یادداشت جمع کروا دی ہے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی شاہد رانجھا کا کہنا ہے کہ ہمارے ووٹ کے حق پر سیاست کی جا رہی ہے، قانون سازی پر عمل درآمد روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اوورسیز ووٹرز کو بلدیاتی انتخابات میں سہولت دیں، امید ہے الیکشن کمیشن کوئی راستہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کل میگا کنونشن میں نوجوانوں سے خطاب کریں گے۔ عمران خان نے کامیاب جوان سے مستفید ہونے والے نوجوانوں کو بلا لیا ہے۔ وزیر اعظم نوجوانوں کے لیے 4 نئے پروگرامز کا آغاز کریں گے۔ 137 یونیورسٹیز میں 25 لاکھ طلبہ کے لیے کامیاب جوان مرکز کا آغاز کریں گے۔ طلبہ کو کیریئر کاؤنسلنگ، اسکالرشپ، جاب پلیسمنٹ، بزنس سینٹر کی سہولت دی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بہترین کارکردگی سے ملک اور انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے کور کی آپریشنل تیاریوں، کورونا وبا کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ ISPR نے بتایا کہ سپہ سالار نے لاہور میڈیکل کالج کا بھی دورہ کیا اور اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا سنگ بنیاد رکھا، جبکہ طلبہ اور اساتذہ سے بات چیت کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا لاہور میڈیکل کالج پاکستان کا کلیدی ادارہ بن کر ابھرا ہے۔ کالج فزیکل تھراپی، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی میں اعلیٰ معیار کے ماہرین پیدا کر رہا ہے۔ نوجوان اپنی بہترین کارکردگی سے ملک اور انسانیت کی خدمت میں کردار ادا کریں۔ پاکستان نے بھارت کے فروری 2019 کے F-16 گرانے سے متعلق دعوے کو پھر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا شکست خوردہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو اعزاز سے نوازنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ مودی سرکار نے عوام کے سامنے شرمندگی چھپانے کے لیے جھوٹ بولا۔ مشیر قومی سلامتی موحد یوسف کہتے ہیں افغانستان میں ہنگامی بنیادوں پر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بینکنگ چینل کی ضرورت ہے۔ مشیر قومی سلامتی موحد یوسف سے امریکی ایوان نمائندگان کے 6 رکنی وفد نے ملاقات کی۔ افغانستان کی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک امریکہ دو طرفہ دلچسپی کے تمام شعبوں میں مثبت سمت میں آگے بڑھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر موحد یوسف کا کہنا تھا افغان کرنسی چھاپنے والی دونوں یورپی کمپنیز کے جانے سے طالبان اپنی کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتے۔ مستحکم اور پرامن افغانستان پاکستان اور دنیا کے بہترین مفاد میں ہے۔ پاکستان کی توجہ جیو اکنامکس پر مرکوز ہے۔ پاکستان امریکہ سے اقتصادی شراکت داری اور سرمایہ کاری چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہروں میں بڑھتی اسموگ اور آلودگی کا نوٹس لیتے ہوئے بڑے شہر اسموگ کے نقصان سے بچانے کی پالیسی بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے اقدامات سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ماحولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے اقدامات سے متعلق امور زیر بحث آئے۔
خبر کھیل کے میدان سے، قومی ٹیم کا ٹیسٹ اسکواڈ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے ڈھاکہ سے چٹاگانگ روانہ ہو گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ 26 نومبر سے شروع ہوگا۔ بالنگ کنسلٹنٹ ورنن فلینڈر پہلے ٹیسٹ کے بعد اسکواڈ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ وہ 1 دسمبر کو واپس جنوبی افریقہ روانہ ہو جائیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین دوسرا اور آخری ٹیسٹ 4 دسمبر سے ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔